કેવીની ક્લાસ યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સરે મિત્રોનું હું દિલથી સ્વાગત કરું છું। આજે વિદ્યાર્થી મિત્રો વાત કરવાના છીએ ધોરણ 7માં આપણી સામાજિક વિજ્ઞાનની પ્રથમ સત્રાંત પરીક્ષા તારીખ 19/10/2024ની શનિવારના રોજ જે પેપર લેવામાં આવનાર છે તે મિત્રો કુલ ગુણ 80 ગુણનું હશે અને જેનો સમય છે 3 કલાક। એટલે કે આપણી શાળામાં સમય 8 વાગ્યાથી શરૂ થશે પેપર અને 11 વાગ્યા સુધી આ પેપર પૂર્ણ તમારું કરવાનું છે। तो चलो विद्यार्थी मित्रों वीडियो की शुरुआत करिए। तेना पहला तमे खास चैनल में नवा आवेला हशो तो मारा वाला विद्यार्थी मित्रों चैनल ने अवश्य सब्सक्राइब करी वीडियो ने लाइक और शेर करवानुं पण न भूलता। मित्रों प्रश्न नंबर 1 आपेल छे, नीचे आपेला विकल्पमांथी योग्य विकल्प पसंद करो। तो अहींया पहेलो विकल्प छे 7મી सदीमां कोना अवसानथी उत्तर भारत में तेमना विशाळ साम्राज्यनुं नाना नाना स्वतंत्र राज्योमां विभाजन थयुं। तो 4 ऑप्शनमांथी आपणो साचो जवाब आवशे ए हर्षवर्धनना। बीजो प्रश्न है खजुराहोना भव्य मंदिरों क्या वंशना शासनकाल में बन्या हता। तो आपणो जवाब आवशे मित्रों सी चंदेल वंशना। विद्यार्थी मित्रों धोरण 3 થી 8 प्रथम सत्रांत परीक्षा 2024-25 माटे खास उपयोगी मोस्ट आईएमपी ब्लूप्रिंटनी तमारी जरूर है। तो प्ले स्टोर में जईने ओशन कोचिंग क्लास नामनी जे एप है ते मित्रों डाउनलॉड करवानी रहेशे अने त्यां मित्रों तमने प्रश्नपत्र बधा ज विषयना रेडी टू प्रिंट प्रश्नपत्र सोल्यूशन साथे पीडीएफ मूकेली है ते पण मेळवी शको छो मात्र 20 रुपयामां। जो मित्रों व्हाट्सएपनी अंदर तमारे आ जे नंबर आपेलो छे तेमां असाइनमेंटनी पीडीएफ पण मित्रों व्हाट्सएप पर मळी जशे। खास असाइनमेंट माटे बधा ज विषयना असाइनमेंट रेडी टू प्रिंट सोल्यूशन साथेनी पीडीएफ मित्रों मूकेली छे ते मात्र 40 रुपयानी नाजीवी किंमतमां तमने मळी जशे। हवे विद्यार्थी मित्रों आपणे बात करवाना छीए त्रीजो विकल्प छे राजा भोजे वसावेलुं भोजपुर नगर वर्तमान समय में क्या नामे ओळखाय छे। तो आपणो जवाब आवशे बी भोपाल। 4 राणीनी वावनुं बांधकाम कई राणीए कराव्युं हतुं। तो आपणो जवाब आवशे बी राणी उदयमतीए। 5 राजपूत युगमां जमीननी उपजनो केटलामो भाग महसूल तरीके उघराववामां आवतो। तो आपणो जवाब आवशे सी छठ्ठो भाग। 6 पृथ्वीराज चौहाण और सियाबुद्दीन घोरी वच्चे थयेलुं युद्ध क्या मैदान में थयुं हतुं। तो आपणो जवाब आवशे बी तराईना मैदान में। 7 कलिका सर्वज्ञ एवं हेमचंद्राचार्य क्या ग्रंथनी रचना करी हती। तो जवाब आवशे बी सिद्धहेम शब्दानुशासन। 8 मोहम्मद गजनीए 1026 में गुजरातना क्या प्रख्यात शिव मंदिर पर चढ़ाई करीने अढळक संपत्ति लूटी हती। तो जवाब आवशे बी सोमनाथ। हवे आपणे जोईशुं आगळ 9मो प्रश्न है गुजरातना स्तंभतीर्थ और भृगु कच्छ बंदरो वर्तमान समय में क्या नामथी ओळखाय छे। तो जे मित्रों डी खंभात और भरूच नामे ओळखाय छे। 10मो प्रश्न है कई नदी उत्तर और दक्षिणना राज्योनुं विभाजन करे छे। तो आपणो जवाब आवशे सी नर्मदा नदी। प्रश्न नंबर 2 है एनो अ है एनी वात करीशुं। नीचे आपेला प्रश्नोना 1-2 वाक्यमां जवाब लखवाना है। जेमां पहेलुं छे हरिहर और बुकाराय नामना भाईओए कई नदीना किनारे विजयनगर साम्राज्यनो पायो नाख्यो हतो। तो आपणो जवाब आवशे हरिहर और बुकाराय नामना भाईओए तुंगभद्रा नदीना किनारे विजयनगर साम्राज्यनो पायो नाख्यो हतो। बीजू कृष्णदेवराय साहित्य और कलाना उत्तेजनना कारणे क्या नामथी ओळखवा लाग्या हता। तो कृष्णदेवराय साहित्य और कलाना उत्तेजनना कारणे आंध्रना भोज नामथी ओळखवा लाग्यो हतो। त्रीजू है गुलाम वंशनो क्यो शासक पोलो रमत में घोड़ा परथी पड़ी जवाथी मृत्यु पाम्यो हतो। तो आपणो जवाब आवशे कुतुबुद्दीन ऐबके पोलो रमतना घोड़ा परथी पड़ी जवाथी ते मृत्यु पाम्यो हतो। 4 23 जान्युआरी 1565 तालीकोटना युद्ध में शू घटना बनी हती। तो 23 जान्युआरी 1565 युद्ध में मुस्लिम राज्यों बनेला संघनी सामे विजयनगरनो पराजय थयो हतो। आपणे आगळ जोवाना छीए प्रश्न 5 सल्तनत युग में सुल्तानना प्रधानमंत्री ने शू कहता। तो तेने मित्रों वजीर कहेवामां आवता। 6 रजिया सुल्ताना कोण हती। तो रजिया सुल्ताना इल्तुतमिशनी काबिल और सक्षम पुत्री हती। 7 इक्ता एटले शू। सल्तनत काल में प्रांतने जागीर में वहेंचवामां आवतो जेने इक्ता कहेवामां आवे छे। 8 सईद वंशना स्थापक तरीके कोण ओळखाय छे। तो खिजरखा छे सईद वंशना स्थापक तरीके ओळखाय छे। प्रश्न 2 है एनो ब है नीचे आपेला प्रश्नोना 2-3 वाक्यमां जवाब आपवाना छे। पहलो प्रश्न है दिल्लीना सल्तनत युगना शासक वंशोना नाम क्रम में जणावो। तो मित्रों एनो क्रम जोईए तो पहलो क्रम है गुलाम वंश, पछी खिलजी वंश, एना पछी तुगलक वंश, सैयद वंश और छेल्ले
લોધી વંશનો સમાવેશ થાય છે। બીજો પ્રશ્ન છે, વિજયનગર સામ્રાજ્ય વિશે ટૂંકમાં જણાવો। તો જવાબ છે, વિજયનગર સામ્રાજ્યની સ્થાપના સંગમ વંશના રાજા હરિહરરાય અને બુકારાય નામના બે ભાઈઓએ તુંગભદ્રા નદીના કિનારે કરી હતી। શરૂઆતમાં આ નગરનું નામ તેમના ગુરુ વિદ્યારણ્યના નામ પરથી વિદ્યાનગર રાખવામાં આવ્યું હતું। પાછળથી તેમના સમ્રાટોની લશ્કરી સફળતાના કારણે તે વિજયનગર તરીકે ઓળખાયું। વિજયનગર સામ્રાજ્યમાં સંગમ વંશ, સાલુ વંશ, તુલુ વંશ અને અરવિંદુ વંશ શાસન કર્યું। વિજયનગર સામ્રાજ્યમાં તુલુ વંશના કૃષ્ણદેવરાયને શ્રેષ્ઠ શાસક કહેવામાં આવતો હતો। પ્રશ્ન મિત્રો આગળ જોઈશું, ત્રીજો છે, બહમની રાજ્ય વિશે ટૂંકમાં જણાવો। તો જવાબ જોઈએ, તુગલક વંશના સમયમાં જ દખ્ખણના જફરખાને ઈસવીસન 1347માં અલાઉદ્દીન બહમશાહ નામ ધારણ કરી બહમની રાજ્યની સ્થાપના કરી। આ રાજ્યે લગભગ દોઢ સદી સુધી દક્ષિણ ભારતની રાજનીતિ પર પ્રભાવ પાડ્યો। તેણે નવા સ્વતંત્ર રાજ્યની રાજધાની ગુલમબર્ગને બનાવી પોતાના રાજ્યના અનેક પ્રદેશો જોડ્યા। બહમની સામ્રાજ્યમાં અહમદ શાહ અને મુહમ્મદ શાહ ત્રીજાનું શાસન નોંધપાત્ર છે। અહમદ શાહે ગુલમબર્ગથી રાજધાની બીડર ખસેડી અને બીડરમાં અનેક ઇમારતો બંધાવી। મુહમ્મદ શાહ ત્રીજાનું વજીર મોહમ્મદ ગવા હતો। તેણે સક્ષમ વહીવટી તંત્રની રચના કરી। મુહમ્મદ શાહ ત્રીજાના સમયમાં બહમની સત્તા મજબૂત બની હતી, પરંતુ ત્યારબાદ મુહમ્મદ શાહ બહમની બીજાના સમયમાં રાજ્યની તમામ સત્તા તેના વજીર કાસિમ બરીદના હાથમાં આવી અને તેના સમયમાં જ બહમની સામ્રાજ્યનો અંત આવ્યો। સમગ્ર સામ્રાજ્યમાં બીજાપુર, અહમદનગર, ગોલકોંડા, બીડર અને બરાર જેવા 5 સ્વતંત્ર રાજ્યોમાં વિભાગ થઈ ગયું। પ્રશ્ન મિત્રો 3 છે, નીચે આપેલા વિભાગ અ અને વિભાગ બી સાથે જોડો। જેમાં મિત્રો સૌપ્રથમ આપણે જોઈએ તો પહેલું છે છત્રપતિ શિવાજી, તો તે એક હિન્દુ સમ્રાટ હતો, 5 નંબર આવશે। ઔરંગઝેબ, તો સંગીત કલાનો વિરોધી હતો, 3 નંબર। શાહજહાં, તો તે તાજમહલનો બાંધનાર કહેવાય। બાબર, તો આગ્રા લાહોરમાં બગીચા બનાવ્યા। અને શેરશાહ સૂરી, જે ગ્રાન્ડ ટ્રંક રોડ બનાવનાર હતો। તો આવી રીતે આપણે જોડકા મિત્રો જોડવાના છે। હવે આગળ પ્રશ્નની વાત કરીશું। પ્રશ્ન નંબર 4 છે, વિધાન સાચા છે કે ખોટા તે જણાવો। તો અહીંયા મિત્રો વિધાનની વાત કરીએ તો પહેલું વિધાન છે, રાજરાજેશ્વર મંદિર શીખ સંપ્રદાયનું શ્રેષ્ઠતમ સ્થાપત્ય છે। તો આ વિધાન ખોટું છે, કારણ કે હિન્દુ સંપ્રદાયનું છે। બીજું, દુનિયામાં એક જ જગ્યાએ પહાડ પર સૌથી વધારે મંદિર હોય તેવું સ્થળ એટલે પાવાપુરી। તો આ વિધાન સાચું છે। 3, 16મી સદીમાં સુરત ભારતનું મહત્વનું સાંસ્કૃતિક કેન્દ્ર હતું। તો આ વિધાન ખોટું છે। 4, શેરશાહનો સાસારામનો મકબરો પ્રખ્યાત છે। તો આ વિધાન સાચું છે। 5, સૌરાષ્ટ્રનું ગોપ મંદિર ગાંધાર શૈલીથી બનેલ છે। તો આ વિધાન ખોટું છે। 6, ઉપરકોટનું મૂળ નામ ઇલ્વદુર્ગ હતું। તો આ વિધાન પણ ખોટું છે। તો મિત્રો ઉપરકોટનું મૂળ નામ શું હતું, ચાલો એનો જવાબ તમારી કોમેન્ટ બોક્સમાં આપવાનો રહેશે। તો ફટાફટ દરેક મિત્રો કોમેન્ટ બોક્સની અંદર તેમનો જવાબ આપવાનો છે, ફટાફટ કોમેન્ટ કરશો। પ્રશ્ન નંબર 5 છે, નીચેની આકૃતિ ઓળખી ટૂંકમાં પરિચય આપો। મિત્રો અહીંયા એક આકૃતિ આપેલી છે। આકૃતિ જોતાં જ તમે કહેશો કે આ જે છે એ પૃથ્વીના સ્તરની આકૃતિ છે। તો એની આપણે ટૂંકમાં સમજણ મેળવીએ। પૃથ્વી એ ડુંગળીની માફક એક ઉપર એક સ્તરથી ગોઠવાયેલ અનેક સ્ત્રોતથી બનેલ છે। પૃથ્વી સપાટીના સૌથી ઉપલા સ્તરને ભૂકવચ કહે છે। આ કવચની બરાબર નીચે મેન્ટલ હોય છે અને પૃથ્વીનું સૌથી આંતરિક સ્તર ભૂગર્ભ છે। બીજી આકૃતિ તમે જોશો તો કહેશો કે આ જે આકૃતિ છે તે જળપ્રપાતની છે। તો એની ટૂંકમાં માહિતી જોઈએ। જ્યારે નદી નક્કર ખડક પરથી સીધા ઢોળાવવાળી ખીણ કે નીચાણવાળી ભૂમિમાં પડે તો તેની જળપ્રપાત કે જળધૂત કહે છે। ત્રીજી આકૃતિ મિત્રો જોશો તો તમે કહેશો કે આ પવનની ગતિની છે। તો જવાબ જોઈએ, પવનની ગતિ તે પોતાની સાથે રેતને એક સ્થળેથી બીજા સ્થળ પર પહોંચાડે છે। જ્યારે પવનની ગતિ અટકે છે ત્યારે તે રેતી જમીન પર પથરાઈને નાની નાની ટેકરી બને છે। તેને ટુવા કે બારખન કહે છે। ટુવા નહીં પરંતુ ઢુવા મિત્રો કહેવાય છે। રાજસ્થાનના રણમાં આ પ્રકારના ઢુવા છે જોવા મળે છે। જ્યારે આ માટીના કણ વિશાળ વિસ્તારમાં નિક્ષેપિત થઈ જાય છે તો તેને લોએસ કહે છે। પ્રશ્ન 6 મિત્રો આપણે ખાલગ્યા પૂર્ણ કરવાની છે। જેમાં પહેલી ખાલગ્યા છે, પૃથ્વીના ઉપરના ઘન પોપડાને ખાલગ્યા આવરણ કહે છે। તો એનો મિત્રો જવાબ આવશે મૃદાવરણ। બીજું, કોલસો, પેટ્રોલ, ડીઝલ વગેરેનો જરૂર પૂરતો ઉપયોગ કરવાથી ખાલગ્યાનું પ્રદૂષણ ઘટે છે। તો હવાનું પ્રદૂષણ। ત્રીજું, ઠંડા પ્રવાહો ધ્રુવોથી ખાલગ્યા તરફ ગતિ કરતા હોય છે। તો વિષુવવૃત્ત। 4,
ખાલગ્યા સમયે સમુદ્રનું પાણી કિનારાથી સમુદ્ર તરફ પાછું ફરાય છે? તો જવાબ આવશે ઓટ. 5. માનવ નિર્મિત પર્યાવરણની ખાલગ્યા તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે? જવાબ આવશે માનવ સર્જિત પર્યાવરણ. પ્રશ્ન નંબર 7 છે. નીચેના પ્રશ્નોના 2-3 વાક્યમાં જવાબ આપવાના છે. જેમાં પહેલો પ્રશ્ન છે, જમીન પ્રદૂષણ અટકાવવાના ઉપાયો જણાવો. તો મિત્રો જવાબ જોઈએ. જમીન પ્રદૂષણ અટકાવવાના ઉપાયો નીચે મુજબ છે. જેમાં પહેલું છે, પ્લાસ્ટિક અને રસાયણોનો ઉપયોગ જરૂર પૂરતો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. બીજું, કારખાના, ઉદ્યોગો તેમજ વસાહતો સ્થાપવા માટે બને ત્યાં સુધી બિનઉપજાઉ પડતર જમીનનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. આગળ જોઈએ, ખેતીમાં રાસાયણિક ખાતરોનો બદલે જૈવિક અને દેશી ખાતર તેમજ લીલા પડવાશનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. પાકને કીટકો અને જંતુઓથી બચાવવા માટે વપરાતી જંતુનાશક દવાઓ જરૂર પૂરતી જ વાપરવી જોઈએ. ઘન કચરાનું વર્ગીકરણ કરી તેનો પુનઃ ઉપયોગ કરવો જોઈએ. નકામા પ્લાસ્ટિક અને ઘન કચરાને જમીન પર ફેંકવાને બદલે તેનો બાળીને નાશ કરવો જોઈએ અથવા શક્ય હોય ત્યાં રિસાયકલ કરીને તેને ફરીથી ઉપયોગ કરવો જોઈએ. ખેતીમાં ટપક અને ફુવારા સિંચાઈ પદ્ધતિનો ઉપયોગ પણ કરવો જોઈએ. બીજું છે, જળ પ્રદૂષણ શા કારણે થાય છે? જવાબ, જળ પ્રદૂષણ માટે ગટરનું પાણી, ઉદ્યોગોથી પ્રદૂષિત પાણી, ખનિજ તેલ વાહક, જહાજોમાંથી થતું ગળતર, રિસાવ, ખેતીમાં વપરાતા રાસાયણિક ખાતરો, જંતુનાશક દવાઓ વગેરે બાબતો જવાબદાર છે. 3. હવા પ્રદૂષણ અટકાવવા માટે તમારા પ્રયત્નો લખો. તો મિત્રો આપણા પ્રયત્નો કેવા હોવા જોઈએ? તો ચાલો જોઈએ. મિત્રો હવાનું પ્રદૂષણ અટકાવવા માટે નીચે મુજબના પગલાં લેવા જોઈએ. જેમાં પહેલું છે, હવાનું પ્રદૂષણ અટકાવવા માટે સરકારે કાયદા બનાવીને તેનો ચુસ્તપણે અમલ કરવો જોઈએ. બીજું, ધુમાડો અને ઝેરી વાયુઓને ફિલ્ટર કરતા સાધનો વિકસાવવા જોઈએ. ત્રીજું, કોલસો અને પેટ્રોલ ડીઝલનો ઉપયોગ ખૂબ જ મર્યાદિત માત્રામાં કરવો જોઈએ. આગળ જોઈએ, વાહનોના CNG અને PNG તેમજ સૌર ઉર્જા તેમજ અને વિદ્યુત જેવા પ્રદૂષણ મુક્ત બળતણોના ઉપયોગને પ્રોત્સાહિત કરવો જોઈએ. આગળ, વાહનો માટે PUCનો કડક અમલ કરવો જોઈએ. લોકો મુસાફરી માટે જાહેર પરિવહન સેવાઓનો વધુ ઉપયોગ કરે એવી જાગૃતિ ફેલાવવી જોઈએ. અને આગળ જોઈએ, હવામાં CO2નું પ્રમાણ નિયંત્રણમાં રાખવા માટે જંગલો અને વનસ્પતિનું પ્રમાણ વધારવું જોઈએ. પ્રશ્ન મિત્રો 8 છે. નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ 1-2 વાક્યમાં લખવાના છે. જેમાં પહેલો પ્રશ્ન છે, ક્ષોભ આવરણમાં શું શું અનુભવાય છે? તો જવાબ છે, ક્ષોભ આવરણમાં વાતાવરણના તોફાનો, અવાજના તરંગો, હવાની સંરચના, વીજળી, વરસાદ, વાદળો વગેરે અનુભવાય છે. બીજું, આબોહવા એટલે શું? આબોહવા એટલે કોઈપણ પ્રદેશની 35 કે તેથી વધુ વર્ષોથી સરેરાશ હવામાનની પરિસ્થિતિ છે. ત્રીજું, ભારતમાં ચોમાસામાં પવનો કઈ દિશામાં વાય છે? તો મિત્રો ભારતમાં ચોમાસાના પવનો નૈઋત્ય દિશામાંથી વાય છે. 4. દૈનિક કે સ્થાનિક પવનો કોને કહે છે? તો જવાબ, પૃથ્વી સપાટીના કેટલાક પ્રદેશોમાં દરરોજ કે થોડા સમય માટે હવાના દબાણમાં ફેરફાર થાય છે. પરિણામે પવનો ઉત્પન્ન થાય છે. તો આ પવનને દૈનિક કે સ્થાનિક પવનો કહે છે. 5. ઉષ્ણકટિબંધીય જંગલોની આબોહવા કેવી હોય છે? તો ઉષ્ણકટિબંધીય આબોહવાની મિત્રો આબોહવા છે જંગલોની આબોહવા ગરમ હોય છે. 6. શંકુદ્રમ જંગલો ભારતમાં ક્યાં જોવા મળે છે? તો જવાબ, શંકુદ્રમ જંગલો ભારતમાં હિમાલયના ઊંચા પર્વતીય વિસ્તારોમાં જોવા મળે છે. 7. રણ પ્રદેશમાં કઈ કઈ વનસ્પતિઓ જોવા મળે છે? તો રણ પ્રદેશમાં મિત્રો મુખ્યત્વે બોરડી, થોર, બાવળ, ખીજડો વગેરે વનસ્પતિ જોવા મળે છે. 8. વાતાવરણને કયા કયા આવરણો વિભાજિત કરેલ છે? તો વાતાવરણને મિત્રો ક્ષોભાવરણ, સમતાપ આવરણ, મધ્ય આવરણ અને ઉષ્માવરણમાં વિભાજિત કરેલ છે. પ્રશ્ન 9 છે, મને ઓળખો. પહેલું છે, હું વિશ્વનો સૌથી મોટો લોકશાહી ધરાવતો દેશ છું. તો જવાબ આવશે ભારત. બીજું, હું દેશની સૌથી મોટી પંચાયત છું. તો સંસદ. 3. હું દેશનું સંચાલન કરવા માટે માર્ગદર્શક છું. તો ભારતીય બંધારણ. 4. હું વિશ્વનું સૌથી મોટું લેખિત બંધારણ ધરાવતો દેશ છું. તો ભારત. 5. હું ભારતનો નાગરિક છું. મારી ઉંમર 18 વર્ષની વધુ છે. તેનો મને કયો અધિકાર મળે છે? તો જવાબ આવશે મતાધિકાર. પ્રશ્ન નંબર 10, નીચેના પ્રશ્નોના સવિસ્તર જવાબ લખવાના છે. પહેલું છે, ચૂંટણી પંચનું કામગીરી જણાવો. જવાબ, કોઈપણ પ્રકારનો ડર રાખ્યા વિના દેશમાં નોંધાયેલા સૌ મતદારો મતદાન કરી શકે એ માટે ચૂંટણી પંચ ખાસ વ્યવસ્થા ગોઠવીને તટસ્થ રીતે ન્યાયી ચૂંટણી કરાવે છે. તે મહિલા અને દિવ્યાંગ મતદારો માટે મતદાનની વિશેષ સુવિધા પણ ઊભી કરે છે. બીજું, બાળમજૂરી શા માટે અટકાવવી જોઈએ? જવાબ, બાળમજૂરી એ અસમાનતા છે, બાળકોનું શોષણ છે. બાળમજૂરી બાળકોના શિક્ષણ મેળવવાના અધિકારોનો ભંગ ગણાય છે.
વળી 14 વર્ષ કરતાં ઓછી ઉંમરના બાળકોને મજૂરી રાખવું તે કાયદાનો પણ ભંગ છે. તેથી બાળમજૂરી અટકાવવી જોઈએ. પ્રશ્ન 11. ખોટા શબ્દો ચેકી વાક્ય ફરીથી લખો. પહેલું છે, વિધાનસભાની ચૂંટણી દર 5 કે 6 વર્ષે થાય છે. તો 6 વર્ષે ના થાય મિત્રો, તો 6 વર્ષ ચેકી દેવાનો છે, 5 વર્ષ લખવાનું છે. અને આપણે વાક્ય ફરીથી અહીંયા લખેલું છે કે વિધાનસભાની ચૂંટણી દર 5 વર્ષે થાય છે. એવી રીતે તમારે પણ વાક્ય લખવાનું તમારી પરીક્ષામાં રહેશે. બીજો પ્રશ્ન છે, ગુજરાત વિધાનસભાના ભવનનું નામ. તો મિત્રો વલ્લભભાઈ કે વિઠ્ઠલભાઈ પટેલ હતું? તો વલ્લભભાઈ ન હતું, એટલે આપણે એને ચેકી દઈશું અને ફરીથી લખીશું વાક્ય. ગુજરાત વિધાનસભા ભવનનું નામ વિઠ્ઠલભાઈ પટેલ ભવન છે. 3. રાજ્યોના કારોબાર ચલાવવાનું કામ કેન્દ્ર કે રાજ્ય સરકાર કરે? તો રાજ્ય સરકાર, કેન્દ્રને ચેકી દઈશું અને વાક્ય ફરીથી લખીશું. 4. ગુજરાત વિધાનસભામાં સભ્ય સંખ્યા 182 કે 186? તો 182 છે, 186ને ચેકી લઈશું અને ફરીથી વાક્ય લખીશું. 5. રાજ્યની ધારાસભાના નીચલા ગૃહને વિધાન પરિષદ કે વિધાનસભા કહે છે? તો વિધાનસભા કહેવાય, વિધાન પરિષદ ચેકી લઈશું. પ્રશ્ન 12 છે, નીચેના પ્રશ્નોના સવિસ્તર જવાબ આપવાના છે. જેમાં પહેલું છે, રાજ્ય સરકારના કાર્યો જણાવો. તો રાજ્ય સરકારના મુખ્ય કાર્યો નીચે પ્રમાણે છે. જેમાં તે લોક કલ્યાણ સાધે છે, રાજ્યના લોકોની પાયાની જરૂરિયાતો, વીજળી, પાકો, રસ્તા, પીવાનું શુદ્ધ પાણી, સ્વાસ્થ્ય વગેરેને લગતા કાર્યો કરે છે. તે રસ્તા, અનાજની દુકાનો મારફતે ખાદ્ય સામગ્રીનું વિતરણ કરે છે. પૂર, અતિવૃષ્ટિ, દુષ્કાળ, ધરતીકંપ, વાવાઝોડું વગેરે કુદરતી આપત્તિઓ વખતે તે લોકોને તાત્કાલિક મદદ પૂરી પાડે છે. તે રાજ્યમાં લોકોને ન્યાયની વ્યવસ્થા, વાહન વ્યવહાર, શિક્ષણ સંસ્થાઓ, હોસ્પિટલો વગેરેની સુવિધાઓ પણ પૂરી પાડે છે. તે રાજ્યમાં કાયદો, શાંતિ અને વ્યવસ્થા જળવાઈ રહે તે માટે અગત્યની ભૂમિકા પણ ભજવે છે. બીજો પ્રશ્ન છે, રાજ્યની કારોબારીની ફરજો જણાવો. તો મિત્રો તે વિધાનસભાએ ઘડેલા કાયદાઓનો રાજ્યમાં અમલ કરાવે છે. તે રાજ્યમાં કાયદો અને વ્યવસ્થા જળવાય તેની તકેદારી રાખે છે. તે રાજ્યની આર્થિક અને સામાજિક સમસ્યા દૂર કરવાના પ્રયત્ન કરે છે. તે રાજ્યના નાગરિકોની ગરીબી અને બેકારી દૂર કરવા માટે આયોજન તૈયાર કરે છે. તે રાજ્યમાં શિક્ષણ, સ્વાસ્થ્ય, વાહન વ્યવહાર, સંદેશાવ્યવહાર, વીજળી વગેરે સેવાઓ પૂરી પાડે છે. તે નાગરિકોની જીવન જરૂરિયાતોની ચીજવસ્તુઓ મળી રહે તેનું આયોજન પણ કરે છે. તે સમગ્ર રાજ્યનો વહીવટ સરળતાથી ચાલે તેની કાળજી રાખે છે અને તે પ્રજા કલ્યાણના કાર્યો પણ કરે છે. તો આ વાત કરી વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારા ધોરણ 7ના સામાજિક વિજ્ઞાનનું જે પ્રથમ સત્રના પરીક્ષાની અંદર પેપર આવનાર છે તેનું મોસ્ટ આઈએમપી પેપરની આશા રાખીએ છીએ તમને આપણા વિડીયો ખૂબ જ ઉપયોગી નીવડશે. અને ખાસ વિડીયો ગમે હોય તો મિત્રો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું પણ ન ભૂલતા.